नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे मिथुन राशि फलाफल किपरि ग्रह मानकर स्थिति कौन रही सर्वप्रथम आसतु जानिबा। मास आरंभ रवि चलन आपणकर दशम स्थान एप्रिल मास 13 तारिख ठारू रवि चलन आपणकर एकादश स्थान बृहस्पति मास सारा एकादश स्थान चलन करेंगे। शनि मास सारा नवम स्थान चलन करेंगे। राहु मास सारा दशम स्थान चलन करेंगे। केतु मास सारा चतुर्थ स्थान चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ नवम स्थान चलन करेंगे। 23 तारिख ठारू दशम स्थान मंगलकर चलन आरंभ हब। शुक्र मास आरंभ दशम स्थान चलन करेंगे एवं 24 तारिख ठारू से एकादश स्थान चलन आरंभ करेंगे। बुध मास आरंभ एकादश स्थान चलन करेंगे। बकरी होई 9 तारिख ठारू से दशम स्थान चलन करेंगे। दर्शक बंधु मिथुन राशि रे ए मासरे ग्रह मानकर स्थिति प्रायतः अनेक क्षेत्र में भल रहुची एवं अधिकांश क्षेत्र में शुभ फल गुड़िक प्राप्ति होवार संभावना रही। आसतु जानिबा स्वास्थ्यर स्थिति किपर रहिबो। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति होवार संभावना अनेक रही। शारीरिक पीड़ारू आपण किछि परिमाण में मुक्ति पाइबे। पितांकर शरीर जत्न नेबे। तांका देह पा समय समय खराब होई पारे। से टिके जिद्दी किंबा चिड़चिड़ा स्वभाव समय समय होई पारंती। मां का स्वास्थ्य रे धीरे धीरे उन्नति होवार संभावना रही। द्वितीयार्धरे मां स्वास्थ्यर जत्न अधिक नवा आवश्यक। ए मासरे संतान सुख आपन को प्राप्ति होवार संभावना रही। संतान मानक द्वारा आपण जीवन में किसी उन्नति प्रगति होवार संभावना रही। आसतु जानिबा ए मासरे आर्थिक क्षेत्र कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो। चाकरी क्षेत्र किपरि रही। दर्शक बंधु ए मासरे सरकारी कार्य क्षेत्र आपन को सफलता मिलवार संभावना रही। राहु रविंकर जोग दशम स्थान रहुतिबारु राहु आकस्मिक भाव कर्म क्षेत्र में उन्नति प्रगति कराई तत्परे मंगल दशम स्थान में मासर शेषार्ध ठारू चलन करेंगे। मंगल दशम शुभ फल गुड़िक वृद्धि कराई समय राजनीतिक कार्य आपन को सफलता मिल। सरकारी चाकरी हो बा सरकारी क्षेत्र सुजोग प्राप्ति करेंगे। सरकारी कर्म गुड़िक अधिक त्वरित होवार संभावना रही। जो मैंने राजनीतिक क्षेत्र में रही समय टिक अनुकूल विभिन्न क्षेत्र में से सफल हो पारती। जनता मानकर सहयोग प्राप्ति होवार संभावना यह समय रही। एवं यही समय जदि आप चाकरी बाकरी करुँच उपरस्थ अफिसर सहयोग लोड़ू से आपन को विभिन्न क्षेत्र में सहयोग करपारती। किंतु सामान्य मनमालिन क्या सहित हो पारे से सब प्रति ध्यान देवे। वरिष्ठ व्यक्ति मान सम्मान प्रदर्शन कर प्रत्येक कार्य करूँ। जो मैंने यांत्रिक कर्म गुड़िक करुँच मासर द्वितीयार्धरे से माने जंत्रपाति संबंधित कार्य इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक जमी बाड़ी संक्रांत जिते प्रकार कार्य रही से सब कार्य से अधिक सफल हो पारती। यही मासरे पुरातन गृहर कार्य गुड़िक आप त्वरान्वित करूँ। शुक्र आपणकर व्ययाधिपति एवं पंचमाधिपति दशम एकादश स्थान चलन करेंगे। दशम शुक्र उच्चस्थ रे। जो मैंने पाठ पढ़ी चाकरी अपेक्षा रही समयर सदुपयोग से करूँ। ए मासरे किसी छोट मोट अपरच्युनिटी विभिन्न दिगरु प्राप्ति करिपारती। कला संगीत नृत्य सिनेमा क्षेत्र में म्यूजिक इत्यादि जो मैंने किसी कार्य करुँच से समय अनुकूल रहिबो। जो मैंने विशेषकर शाड़ी दुकान कर गहना दुकान करिंबा कौन एयरपोर्ट रे काम कर एयरप्लेन रे काम कर समय अनुकूल रहिबो। आर्किटेक्चर ठारू आरंभ कर सिविल संबंधित जिते प्रकार कार्य रही से सफल हो पारती। तेणु यह समय अनुकूल विभिन्न क्षेत्र में सफलता बजाय रखापी। मासर द्वितीयार्धरे प्रायतः विभिन्न कर्म अधिक आर्थिक लाभ मिलवार संभावना रही। आपड़ जो सब कर्म गुड़िक करुँच से कर्म अनुसार आपन को भल आय प्राप्ति होवार संभावना रही। जेहेतु मंगल आपणकर आयाधिपति मासर अधिकांश समय शुभरे रहुतिबारु आपण निजर रोजगार बढ़ाई पारिबे। किछि नुआ काम आरंभ करी सेतुरु मध्य रोजगार प्राप्ति करि पारंती। भाईंकर सहयोग बंधुंकर सहयोग रे नूतन कर्म मध्य आपण ई समय आरंभ करिवार संभावना रही। पितांक सहयोग नै प्रत्येक कार्य करंतु कर्ममय जीवन रे मध्य आपण सफल होई पारंती। एही समय शेयर मार्केटिंग इत्यादि कार्य क्षेत्र में किछिटा सफलतार हार बढ़िवार संभावना रही। विभिन्न दिगरु
ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସ ଆପଣ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶୁଭତ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୁଧ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି, ସେ ଏକାଦଶରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ନିଜର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆପଣ ସେଲ୍ସ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ପାରିବେ। ଘରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମାସ ସାରା ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ମାସ ଠାରୁ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ ବିଦ୍ୟା ଛୋଟ ମୋଟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମତଭେଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପୀଡ଼ା ସେ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟଥା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ରବିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତାର ହାର ବଢିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଜାହିର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଡୋଶୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଘରର ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ନିଜର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ବଢାଇ ପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମନ୍ୱୟ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଇଏ ରାଜଯୋଗ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। କିଛି କଳା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।